Good morning, dear students. Come to our class, Company Law. As a part of this subject, today's our topic, in continuation of the winding up of a company. Today, the topic is consequences of winding up order. Okay, what are the consequences of winding up of order? So, the consequences of the making of a winding up order relates back to an earlier date than that on which the order was actually made. What order? Winding up of order. So this date is called the commencement of the winding up. So the winding up commences from the time of the presentation of the petition, or where before the presentation of the petition the company was in voluntary liquidation, from the time of the passing of the resolution for voluntary winding up. Okay, so what are the consequences actually? Number 1, intimation to official liquidator and registrar. Intimation to official liquidator and registrar. So where the tribunal makes an order for winding up of company, the tribunal shall within a period of not exceeding 7 days from the date of passing the order cause intimation thereof to be sent to the official liquidator or provisional liquidator and the registrar. So the object of intimation to the official liquidator is that he may take up the administration immediately. Okay, next one, copy of the winding up order to be filed with the registrar. So on the making of winding up of order, it is the duty of the petitioner in the winding up of proceedings and the company to file with the registrar a certain copy of order within the 30 days from the date of making of the order. Okay, so the tribunal shall directly send a copy of winding up order to the ROC. Okay, next, third one, order for winding up deemed to be notice of discharge. Order for winding up deemed to be notice of discharge. That means once such an order is made, it shall be deemed to be notice of discharge to the officers and also employees of the company, except when the business of the company is continued. So actually, where there is a contract of service for a particular term, an order of winding up will amount to a wrongful discharge of the appointee, and damages will be allowed as for breach of the contract of service also. Okay. Okay. So next one is here, suits stayed on winding up of order. Suits stayed on winding up of order. So when a winding up order has been made or the official liquidator has been appointed as provisional liquidator, no suit the legal proceeding shall be proceeded with except by the leave of tribunal. So further, no suit or legal proceedings pending on the date of winding up of order shall be proceeded.
So any suit for proceedings of instituted without the leave of the tribunal may be regarded as ineffective until leave is obtained. So an application to the tribunal seeking the leave under this section shall be disposed the tribunal within 60 days. Okay, so what is the object of winding up of a company by the tribunal is to facilitate the protection of its assets with a view to ensure an equitable distribution thereof among those entitled and to prevent the administration from being embarrassed by a general scramble among creditors and also others. Okay, so these provisions are intended to safeguard the assets of the company in winding up, okay, against the wasteful or expensive litigations in regard to matters that is capable of being determined, okay, and cheaply by the winding up tribunal itself. Okay, now next one is responsibility of directors and officers to submit the tribunal audited books of accounts. So the directors and other officers of every company shall ensure that books of accounts of the company are completed and audited up to date of winding up order. So made by the tribunal now and submitted to it at the cost of the company, failing which such directors and officers shall be liable for punishment for a term of not exceeding 6 months and fine for the amount of not less than 25,000, but which may be extended to 5 lakhs also. Next, powers of the tribunal. So the tribunal which is winding up the company shall have jurisdiction to entertain or dispose of. Okay, so any suit or proceedings by against the company or any claim made by the against the company or any application made under section 230 by or in respect of the company and any question of priorities of any other question whatsoever which may arise in the course of the winding up of company. Okay, so the claim referred to above must be claimed and enforceable at law at the date of winding up of order. Okay, so a claim which had become the time barred on the date of the presentation of the winding up petition cannot be described any as a length of the enforceable claim also. Next one is effect of winding up of order. So an order for a winding up of a company shall operate in favor of all creditors and all the contributors of the company as if it had been made of the on the joint petition of the creditors and also contributors. The last one is official liquidator to be liquidator. So on winding up order being made in respect to the company, official liquidator shall be virtue of his office become the liquidator of the company. So no other person can be appointed as a liquidator. So every liquidator of a company which is being wound up within 30 days of its liquidation give a notice of his appointment to the assessing officer who is entitled to assess the income of the company. Otherwise he will be personally liable for the payment of tax which the company will be liable to pay. Okay, now మామూలుగా పరిసమాప్తి ఉత్తర్వు యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ కంపెనీని పరిసమాప్తి చేయడానికి ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం వల్ల ఈ ఏమేమి ఫలితాలు వస్తాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ 1, కోర్టు యొక్క పరిసమాప్తి ఉత్తర్వు జారీ చేసిన తర్వాత లేదా అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ నియామకం జరిగిన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ అనుమతి లేకుండా కంపెనీ మీద ఏ రకమైన దావా తీసుకురావడానికి వీలు లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్
ఈ యొక్క పరిసమాప్తి ఉత్తర్వు జారీ చేసే తేదీ నాటికి కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా కేసులు పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నట్లయితే కంపెనీ అనుమతి లేదే ఆ కేసులను నడపరాదు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి చేస్తే కంపెనీ దావాల పట్ల ఈ కొన్ని అధికారాలను ట్రిబ్యునల్ కలిగి ఉంటుంది. ఏమేమి అధికారాలు అంటే కంపెనీ మీద లేదా కంపెనీ తెచ్చిన ఏ దావాకైనా పరిష్కారం చేయొచ్చు ఎవరు? ట్రిబ్యునల్. సో నెక్స్ట్ వన్ కంపెనీ మీద లేదా కంపెనీ చేసిన ఏ క్లెయిమ్ అయినా పరిష్కరించవచ్చు ఎవరు? ట్రిబ్యునల్ అన్నమాట. అలాగే రుణదాతలు సభ్యుల మధ్య రాజీ నిమిత్తం పెట్టుకునేటువంటి దరఖాస్తులని విచారణ కూడా స్వీకరించవచ్చు. అలాగే కంపెనీ పరిసమాప్తి సందర్భంలో ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి విషయాన్ని విచారించవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇతర కోర్టులలో కంపెనీ మీద పరిష్కారం కాని కేసులను కూడా పరిసమాప్తి చేసే ట్రిబ్యునల్కి బదిలీ చేయవచ్చు. ఓకే. ఇలా పరిసమాప్తి ఉత్తర్వులు జారీ కాగానే మేనేజింగ్ డైరెక్టరు, డైరెక్టర్ల బోర్డు, అలాగే మేనేజర్ మరియు అందరూ కూడా అధికారాలు కూడా కంప్లీట్గా వ్యానిష్ అయిపోతాయి, అదృశ్యం అయిపోతాయి. ఈ పరిసమాప్తి కార్యక్రమం మొదలైన తర్వాత కంపెనీ యొక్క ఆస్తుల అమ్మకం, వాటాల బదిలీ లేదా సభ్యుల హోదాలో మార్పులు చెల్లవు. అలాగే ఈ పరిసమాప్తి ప్రారంభమైన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా కంపెనీ ఆస్తుల్ని జప్తు చేయరాదు, అమ్మరాదు. పన్నులు చెల్లించడానికి లేదా ఇతర బాకీలు చెల్లించడానికి కంపెనీ ఆస్తుల్ని అమ్మవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి ప్రారంభమయ్యే 6 నెలల ముందు రుణదాతలు ఏ విధమైనటువంటి మోసపూరిత వ్యవహారాలు చెల్లవు. నెక్స్ట్ వన్ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తికి సంవత్సరం ముందు ఎలాంటి ఆస్తుల యొక్క స్వేచ్ఛా బదిలీ, సరుకుల చేరవేత వ్యవహారాలు చెల్లవు. మామూలు వ్యాపారాలలో ప్రతిఫలంలో అత్యంత విశ్వాసంతో జరిగినటువంటి వ్యవహారాలు మాత్రమే చెల్లుతాయి, కానీ ఊరికే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినవి చెల్లవు. నెక్స్ట్ వన్ రుణదాత పరిరక్షణకు గాను ఆస్తులని ట్రస్టీకి బదిలీ చేయడం చెల్లదు. నెక్స్ట్ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి ప్రారంభానికి 12 నెలలు సృష్టించినటువంటి ఫ్లోటింగ్ ఛార్జ్ చెల్లదు. ఓకేనా. ఇవి అలాగే ఈ ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వు లేదా ఈ యొక్క ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వు ద్వారా కంపెనీ పరిసమాప్తి విధానం ఎలా ఉంటుంది. ఈ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి వ్యవహారాల పరిష్కారానికి ట్రిబ్యునల్ ద్వారా లిక్విడేటర్ నియమించబడతారు. ఇతను అఫీషియల్ లిక్విడేటర్గా లేదా తాత్కాలిక లిక్విడేటర్గా వ్యవహరిస్తారన్నమాట. సో అఫీషియల్ లిక్విడేటర్కి కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రతి రాష్ట్ర హైకోర్టుకి ఒక అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ని నియమిస్తుంది. ఇతను పూర్తికాలం ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. సో పూర్తికాలపు ఆఫీసర్గా లిక్విడేటర్కి పనిలేనట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తే పార్ట్ టైం ఆఫీసర్ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ని నియమిస్తుంది. సో జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కోర్టు యొక్క అఫీషియల్ రిసీవర్ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్గా వ్యవహరిస్తారన్నమాట. సో ఈ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ తన విధుల నిర్వహణలో సహాయపడడానికి డిప్యూటీ లేదా అసిస్టెంట్ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించవచ్చు. ఓకే. ఈ యొక్క అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ నియామకం జరగగానే కంపెనీ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నిర్దిష్టమైన ఫీజు మాత్రం చెల్లించాలి. అలాగే ట్రిబ్యునల్ ద్వారా నియమించబడినటువంటి లిక్విడేటర్ను అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ అంటారు. ట్రిబ్యునల్ ద్వారా నియమించబడినటువంటి లిక్విడేటర్ని అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ అంటారు. ఈ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ కంపెనీ ఆస్తుల్ని అమ్మి రుణదాతలకి, వంతుదారులకి చెల్లింపులు చేయడంలో ట్రిబ్యునల్కి హెల్ప్ చేస్తాడు. ఈ యొక్క ట్రిబ్యునల్ ద్వారా కంపెనీ పరిసమాప్తి జరగడానికి ట్రిబ్యునల్కు సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ తప్ప ఏ ఇతర వ్యక్తిని కూడా లిక్విడేటర్గా నియమించడానికి అవకాశం లేదు. నెక్స్ట్ తాత్కాలిక టెంపరీ లిక్విడేటర్ ఎవరు? సో కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తికై సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల నుండి
అర్జీ రాగానే ట్రిబ్యునల్ పరిసమాప్తి ఉత్తర్వుల జారీకి ముందు అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ను తాత్కాలిక లిక్విడేటర్గా నియమిస్తుంది. సో ఆ తాత్కాలిక లిక్విడేటర్కు అఫీషియల్ లిక్విడేటర్కి ఉన్నటువంటి అన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. కానీ ఆ అధికారాల వినియోగంపై ట్రిబ్యునల్ కొన్ని ఆంక్షలు ఉంటాయన్నమాట. ఈ యొక్క కంపెనీ పరిసమాప్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే ఆ తాత్కాలిక లిక్విడేటర్ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్గా పరిగణించబడతారు. ఓకే, సో తాత్కాలిక లిక్విడేటర్ నియమించే ముందు ఆ కంపెనీ అనవసరమైనటువంటి సంజాయిషి ఇవ్వడానికి నోటీస్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఒకవేళ నోటీస్ ఇవ్వడం అవసరం లేదని భావిస్తే దానికి గల కారణాలు కూడా కంపెనీకి తెలియచేయాలి. ఓకే, సో కంపెనీ పరిసమాప్తికి సంబంధించి ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ ఆ కంపెనీ యొక్క లిక్విడేటర్గా పరిగణించబడతారు. ఓకే, కంపెనీ పరిసమాప్తికి సంబంధించి ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయగానే అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ ఆ కంపెనీ యొక్క లిక్విడేటర్గా భావించబడతారు. సో లిక్విడేటర్ను వ్యక్తిగత పేరుతో పిలవకుండా అఫీషియల్ లిక్విడేటర్గా పిలుస్తారు. ఓకేనా, ఇవి మామూలుగా ట్రిబ్యునల్ యొక్క ఉత్తర్వు ద్వారా కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి యొక్క విధానం. ఓకేనా, ఇప్పుడు కొన్ని లిక్విడేటర్ విధులు నేర్చుకుందాం. మామూలుగా కంపెనీ పరిసమాప్తి వ్యవహారాలను నిర్వహించడంలో లిక్విడేటర్లు తప్పకుండా నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలి. ఓకే, సో ఈ యొక్క రుణదాతల పట్ల, కాంట్రిబ్యూటర్స్ పట్ల అతనిది ధర్మకర్తృత్వ స్థానం కావున, అంటే ఒక న్యాయనిధిలాగా లిక్విడేటర్ కొన్ని విధులను సమర్థవంతంగా నిర్ణయించాలి. అవి ఏంటి చూద్దామా. ఫస్ట్ నెంబర్ 1, పరిపాలనా కార్యక్రమాలు చేపట్టడము. మామూలుగా ట్రిబ్యునల్ లిక్విడేటర్కి అప్పచెప్పిన విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి గాను పరిసమాప్తి కార్యక్రమాలని తన నియామకం జరగగానే వెంటనే చేపట్టాలి. ఓకే, లిక్విడేటర్కి అప్పచెప్పినటువంటి విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి గాను ఈ పరిసమాప్తి కార్యక్రమాలను తన నియామకం జరపగానే వెంటనే చేపట్టాలన్నమాట. ఓకే, సో లిక్విడేటర్ కంపెనీ పరిసమాప్తి వ్యవహారాలతో పాటు ట్రిబ్యునల్ ఆదేశించినటువంటి ఇతర విధులను కూడా నిర్వహించాలి. అతని యొక్క నియామకం లేదా అర్హత విషయంలో పొరపాటు జరిగినట్లు తరువాత కాలంలో తెలిసినను అతను ఇంతవరకు నిర్వహించిన వ్యవహారాలు న్యాయసమ్మతంగా పరిగణించబడతాయి. ఓకేనా, అలాగే నివేదిక సమర్పించడము. లిక్విడేటర్ కంపెనీ యొక్క వ్యవహారాల వివరణ పత్రం అందగానే వెంటనే పరిసమాప్తి ఉత్తర్వులు జారీ అయిన తేదీ నుండి 5 నెలల లోపుగా ట్రిబ్యునల్కి ఆ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి వ్యవహారాల గురించి ప్రాథమిక నివేదిక అందజేయాలి. ఈ యొక్క ప్రాథమిక నివేదికలో కొన్ని అంశాలు లిక్విడేటర్ పొందుపరచాలి. ఏంటివి? కంపెనీ యొక్క జారీ చేసినటువంటి మూలధనము, చందా అయినటువంటి మూలధనము. జారీ చేసిన మూలధనం అంటే ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్. చందా అయిన మూలధనం అంటే సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. ఓకే, తర్వాత చెల్లించిన మూలధనము అంటే పెయిడప్ క్యాపిటల్. అలాగే ఆస్తి అప్పుల అంచనా వేసినటువంటి విలువలని తెలియచేయాలి. ఈ కంపెనీ యొక్క ఆస్తులను ఈ క్రింది అంశాల ప్రకారం వివరించాలి. ఏంటంటే నెంబర్ 1, నగదు, అన్యాక్రాంత సెక్యూరిటీలు ఏమైనా ఉంటే. నెక్స్ట్, వంతుదారుల నుంచి, కాంట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి రావాల్సినటువంటి మొత్తం ఏమైనా ఉందా. అలాగే కంపెనీకి రావాల్సినటువంటి బాకీ మొత్తం. అలాగే స్థిరాచర ఆస్తుల యొక్క మొత్తం కంప్లీట్ వివరాలు. అలాగే పిలుపు బకాయిలు అంటే కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్. ఈ కంపెనీ వ్యవహారాల నిర్వహణలో విఫలమవడానికి గల కారణాలు ఏంటి.
అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క వ్యవహారాల యొక్క అదనపు దర్యాప్తు, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి లిక్విడేటర్ యొక్క అభిప్రాయ పత్రం, ఇంటెన్షన్ అతంది. అలాగే ఈ లిక్విడేటర్ సమర్పించవలసిన ఈ ప్రాథమిక నివేదికకు సంబంధించి గడువును ట్రిబ్యునల్ 6 నెలలకు మించకుండా పెంచవచ్చు. సో ఈ ప్రాథమిక నివేదిక సమర్పించవలసిన అవసరం కూడా లేదని ట్రిబ్యునల్ ఉత్తర్వు కూడా జారీ చేయొచ్చు. ఓకే, క్యాష్ డీటెయిల్స్, అలాగే అమౌంట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రిబ్యూటర్స్, అలాగే కంపెనీకి రావాల్సినటువంటి బాకీ మొత్తం ఎంత అమౌంట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడర్స్ ఆల్సో, అండ్ పర్టిక్యులర్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ వైండింగ్ అప్, దీస్ అన్నీ కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుస్తూ ఒక నివేదిక తయారు చేయాలి వారు లిక్విడేటర్. అయితే ఇది టైం మించితే యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ కావట్లేదు కాబట్టి దీన్ని నౌ నెక్స్ట్. సో టుడే we'll stop this topic. Tomorrow we will continue. Okay.